الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثيل له لا نظير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومكينا ومدنينا وقرشينا وعربينا وسراجنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام و عزیزان محترم، میں نے آج آپ کے سامنے میرے پیارے آقا، ہم سب کے سردار، ساری کائنات کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی مختصر اور جامع تلاوت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھو لوگو، تم سب کے سب راعی ہو، حاکم ہو، نگران ہو، حکمران ہو، کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال قیامت کے دن ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ یہ ایک مختصر سی حدیث ہے، اگرچہ حدیث مبارک میں تھوڑے سے الفاظ اور بھی آگے آتے ہیں۔ خامد اپنے گھر میں نگران، اس سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں، بیوی اپنے گھر کی نگران، اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ نگرانی، حکومت، اختیار کچھ نہ کچھ دیا ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ ایک مختصر سی حدیث اور جامع ہے۔ اس حدیث کے پڑھنے اور اس عنوان کو متعین کرنے کا مقصد موجودہ حالات اور دور کے مطابق ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا۔ ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری، میری، آپ کی، ہر فرد کی، کام کرنے والے کی، کام کرانے والے کی، ملازم کو ملازمت پر رکھنے والے کی، ان سب کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام نے ہمیں سب چیزوں کے لیے بڑی بڑی پیاری ہدایات دی۔ ملازمتوں کے لیے کسی کو ملازم رکھنا ہو، قرآن کی آیت سے ایک بات ملتی ہے، اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں قتل کرنے سے کسی آدمی کو قتل کر دیا، وہاں سے چل پڑے، اس لیے چل پڑے کسی نے خبر کر دی کہ موسیٰ آپ کے
قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہاں سے بھاگ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے 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 مصر سے مدین پہنچے۔ مدین کے علاقے میں وہاں شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں بکریاں چرا رہی تھی، ایک پیغمبر کی دو بیٹیاں، اس لیے کہ اس پیغمبر کی کوئی اور اولاد نہ تھی، ملازم کوئی نہ تھا، نہ رکھ سکتے تھے۔ دو بچیاں حیا اور شرم والی مل کر، دو بچیاں مل کر بکریوں کی چرواہی اور نگرانی کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ دو بیٹیاں اکیلے کھڑی ہوئی ہیں۔ پوچھا ما خطبکما، قرآن میں آتا ہے ما خطبکما، بیٹیاں بیبیاں تم کیوں کھڑی ہو، کس لیے پانی نہیں پلا رہی؟ موسیٰ علیہ السلام خود بھی جوان تھے لیکن انہیں بیان کر کے یا ما خطبکما، کیا وجہ ہے، کیوں تم پانی کے لیے ایک طرف کھڑی ہو ریوڑ کو لے کے؟ قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، کیا عجیب قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ عورتوں کو ضرورت پڑنے پر کام بھی کر رہی ہے لیکن حیا اور شرم میں مردوں کے ساتھ مخلوط ہو کر پانی نہیں پلا رہی، خلط ملط نہیں۔ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ یہ لوگ اپنے اپنے بکریوں بھیڑوں کو پانی پلا نہ دیں، اور جب تک یہ سارا یعنی کنویں پر رش جو ہے چلا جائے، ہم لڑکیاں ہیں، لڑکیاں علیحدہ ہی پانی پلائیں گی۔ پھر سوال کا جواب اس کا بھی شبہ پڑتا، نبی کی بیٹیاں تھیں، دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آتی موسیٰ کو علیہ السلام کو کہ تم کیوں آئی ہو، آخر تمہارا گھر کا کوئی آدمی کیوں نہیں؟ سوال کا ایک ہی جواب دیا، ہم پانی ابھی نہیں پلائیں گی جب تک کہ کوئی لوگ پلا نہ لے، اور ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں، ابونا شیخ کبیر، ابا جان نہیں آ سکتے، مجبوراً ہم بیٹیاں ایسا کر رہی ہیں۔ پیغمبر کی بیٹی جس کنویں پر پانی جب پلا موسیٰ علیہ السلام فوراً بڑھے، اسقالہما، ڈول کھینچ کھینچ کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ ذرا وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ باپ نے پوچھا ہوگا بیٹی آج تم جلدی کیوں آ گئی، روز تو دیر سے ابا جی حیا اور شرم کے تقاضے ہوتے ہیں، روز پانی پلانے کے لیے مردوں کے انتظار کرتے ہیں، وہ چلے جائیں تو ہم بچیاں پانی پلائیں۔ آج ایک نیک نوجوان کوئی آیا مسافر، اس کی شکل صورت سے لگتا تھا وہ بیچارہ دکھوں کا مارا، مصیبت کا مارا کہیں سے آیا، اس نے ہمارے پانی پلا دیا۔ تو موسیٰ شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے بلا لاؤ۔ قرآن میں آتے فجاءت احداہما تمشی علی التحیاء، فجاءت احداہما، ان میں سے ایک چل کے آئیں حیا اور شرم کے تقاضوں کے مطابق۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک، کہنے لگی میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ نے ہماری خدمت کی اس کے لیے کچھ آپ کے ساتھ آپ کو بدلہ دے سکیں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، موسیٰ علیہ السلام آئے، سارا قصہ بیان کیا فرعون کا، ان کے گھر رہنے کا۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا ڈرے نہیں، آپ ظالم قوم سے بچ کے آ چکے ہو، وہاں سے آ گیا، ان کا علاقہ یہاں نہیں ہے۔ ایک بیٹی کہنے لگی یا ابت استاجر، میرے ابا جی ان کو مزدوری پر گھر میں رکھ لیں، بکریاں چرانے کی ڈیوٹی ان کے ذمہ لگا دیں۔ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جی بہترین مزدور میں دو کمال ہوتے ہیں، وہ دونوں ان میں موجود، بہترین کام کرنے والے ملازم میں
दो कमाल होने चाहिए, मजदूर हो या मुलाजिम कोई भी ना हो। इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, एक तो ताकत भी है, दूसरा अमानत भी है। ताकत जो काम कर रहा है उस काम को जानता है, उसकी सलाहियत, और अमानत है कि बददियानत नहीं, खा नहीं जाता। ऐसा अब ये कैसे बेटी ने कह दिया? ताकत का मुजाहिरा डोल खींचने से किया था, बड़ा ताकतवर, जिसको आम आदमी मुश्किल से खींचते थे, वो एक सांस में यूं डोल खींच के दे रहे थे। और अमीन का अंदाजा इस बात से किया, जब बेटी बुलाने गई, घर तक ले आई, मूसा अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाकर उस बच्ची को देखा नहीं, निगाह उठाकर नहीं देखा कि मेरी भी बहन की तरह है, मेरे लिए अजनबी है। तो इस पर उसने कहा दो सिफात। कुरान के इस जुमले से मुफस्सिरीन ने लिखा है, हर मुलाजिम में दो कमाल, जिस नौकरी पर लगा रहे हैं उस नौकरी का अहल हो, ताकत हो, कुव्वत हो, अहल हो। ताकत का मतलब हर नौकरी में लड़ाई की जरूरत तो नहीं पड़ती, हर नौकरी में रस्से तो नहीं खींचने पड़ते, हर नौकरी में ऐसा एक जैसा काम तो नहीं। ताकत का माना उस काम करने की, वो काम जो लगा रहे वो काम जान। और दियानत भी शर्त है, अमीन भी हो, अमानत वाला ना हो तो बेड़ा गर्क करके रख देगा। अमानत ना हो तो बेड़ा गर्क। जैसे अब जिनको मुंतखब किया जाता है मिंबरान को, ये भी तो एक अमानत है, दियानत है, कौम के मुंतखब नुमाइंदे। लेकिन हम और आप क्या करें? आज दियानत और अमानत पर, किरदार पर किसी को लीडर नहीं बनाया जाता कि आदमी अच्छा है, शरीफ है, भला है, पैसे दे दो, वोट ले लो। जब लोग पैसों के बलबूते पर वोट देते हैं, फिर वो चुने हुए आदमी दियानत वाले तो होंगे नहीं। जब वो कुछ गड़बड़ करें तो फिर रोते भी हैं कि जी इन्होंने गड़बड़ कर दी। उन्होंने गड़बड़ की तो करनी चाहिए थी, जैसे भेजे थे वैसे उन्होंने काम करना था, जैसे हमने भेजे वैसे। कुरान कह रहा है कि जिसको चुनो, जिसकी ड्यूटी लगाओ, उसमें ताकत, सलाहियत और दियानत, अमानत, सारी बात। आज सरकारी मुलाजमतें हूं या ओहदे हूं या वजारतें हूं, इन सारी बातों में सब में यही चीज मरूद। लेकिन यहां पार्टी पार्टी मेरी पार्टी का हो, कैसा क्यों ना हो, बस हमारी पार्टी का होना शर्त है। अब वो अच्छा हो, बुरा हो, कैसा हो, कुरान की बातें तो कुरान के साथ। आज इसका लिहाज, आज मुलाजमतों में देख लें, अच्छी सलाहियत वाले ठोकरें खा रहे होंगे, और जिसको काम भी ना आता हो, लेकिन चूंकि वो किसी बड़े का बेटा हो, बड़े का बेटा, उसके लिए सब कुछ। दियानत अमानत का देखें। अब ये दियानत और अमानत, जितने बड़े हजरात होते, माफ करें, सारे पाकिस्तान के चोटी के जो बड़े अफसर होंगे, जिनको आप दियानत और अमानत में बड़ा समझ, उनके लिए फर्ज और वाजिब है कि सरकारी खर्च पर यूरोप का दौरा करें। सरकारी खर्च फर्ज है, नमाज की तरह फर्ज है, यूरोप का दौरा करें। कोई सरकारी बड़ा टॉप का अफसर एक दो का नहीं कह सकते, वरना सबके लिए, इसलिए कि पेट में दर्द भी होगा, सर में भी होगा, या बीवी के या घर के या बच्चे के, उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होगा, उसके लिए इलाज वहीं होगा। यह भी अमानत है, अमानत। जरा सोचें, गरीब की बात नहीं हो रही है, गरीब बेचारे को काम मयसर होगा, ये उन्हीं की बात हो रही है जिनके हाथ में सारे कंट्रोल और कब्जा और सारा है। तो कुरान कह रहा है, इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, बेहतरीन मजदूर वो है जिसे तुम रखो, उसमें सलाहियत भी हो और दियानत और अमानत भी हो, दियानत और अमानत भी हो। जिस काम पे लगाया उस पे दियानत, समझे कि यह काम मेरा,
ये काम मैंने करना है। अमानत का आलम ये है। अल्लाह, एक सहाबी मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक इलाके का ज़कात वसूल करने वाला तहसीलदार बनाया। उशर और ज़कात वसूल करने के लिए भेज जाओ। सहाबी वापस आया, उसने आकर कहा कि सारा माल बैतुल माल का है, ये गाय, ये बकरियां, ये भेड़ें, ये ऊंट, ये बैतुल माल का है। अलबत्ता ये जो दूसरी तरफ कुछ भेड़ें, कुछ ऊंट, कुछ जानवर हैं, ये मेरे हैं, ये लोगों ने मुझे हदिये और तोहफे के तौर पर दिए। जब उसने कहा मुझे हदिये मिले हैं, तोहफे मिले हैं, हुजूर पाक को जलाल आया। प्यारे नबी ने मिंबर पर खुतबा दिया। आपने फरमाया हल्ला जलसा फी बैत उम्मी, हल्ला जलसा फी बैत उम्मी। ये हदिये वसूल करने वाला आदमी अपनी माँ के घर में बैठकर बगैर हमारी सरकारी ड्यूटी के ये हदिये इसे वसूल होते। अब देखते अपनी माँ के घर में बैठता ना, अल्लाह जलसा फी बैत, ये क्यों ना अपनी माँ के घर में, जुमला बड़ा सख्ती के साथ, यानी हमने इसे तहसीलदार इलाके का वसूल करने वाला मुकर्रर किया। लोगों ने हमारे इस मुकर्रर करने की वजह से कि आदमी है वसूल करने वाला, खुश हो जाएगा, कहेगा ये भेड़ भी कबूल, ये भी कबूल। चलिए सहाबी ने ज्यादती नहीं की, चलिए शरीयत के मुताबिक वसूल किया, लेकिन पैगंबर ने कयामत तक के लिए मसला समझाया। सहाबी को तो मसला मालूम नहीं था, उसके जहन में ये बात न थी, उसका ख्याल था हदिया लोगों ने दिया है, हदिया मेरे लिए जायज है। प्यारे नबी ने फरमाया जिस पोस्ट, जिस मनसब, जिस मकाम पर एक आदमी फायज हो, उस मनसब की वजह से हदिया मिले, वो हदिया काबिल कबूल। मिसाल के तौर पर मैं आपको बात समझाता हूं। हमारी इस जामे मस्जिद में हमने सोचा था कालीन डालें, तो साल तक चंदा करते 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 4 सफ़े पड़ी, फिर चंदा ही छोड़ दिया कि हमारे बस में नहीं, कालीने डाले। चंदा कब तक करें? ये चंदा करना भी अजीब सी बात है। मस्जिद की ज़रूरत के लिए थोड़ा सा जुमे को साथी फिर लेते हैं, वो भी मस्जिद की छोटी मोटी ज़रूरियात औकाफ सीढ़ियाँ नहीं करती तो वो करने पड़ते हैं, लेकिन कालीन का चंदा हमने नहीं किया। जब मस्जिद बन गई, शुरू में 1966 में एक अफसर था जिसके हाथ में ये तामीर, बिल्डिंग और सारी बिल्डिंग जिसने बनवाई थी निगरानी में, सरकारी अफसर था। वो मुझसे कहता है अगर आप इजाजत दें तो ठेकेदार से मैं कह दूं सारी मस्जिद कालीन डाल देगा। ठेकेदार सारी मस्जिद में कालीन डाल देगा। मैंने कहा अच्छा, आज से 20 साल पहले की बात है, 21 साल, ये ठेकेदार इस मस्जिद को कालीन डाल देगा अगर आप इजाजत दें। मैंने कहा एक्सियन साहब, आपके हाथ में कलम में जोर है, इसके सारे बिल, मस्जिद के सारे बिल आपके जरिए मंजूर होंगे, हर काम आपके जरिए मंजूर होगा, आपके कहने से तो यकीनन डालेगा। क्या ये बात बतला दें, अगर आप कुछ ना कहें, मैं उससे कहूं कालीन डाल दो तो डाल देगा, मैं उससे कहूं डाल दो। उन्होंने कहा आपके कहने से तो नहीं डालेगा, अगर मैं कह दूंगा तो डाल देगा। मैंने कहा फिर जो आप कहोगे तो आपके कलम और आपकी उस ताकत और सरकारी मकाम की वजह से कि कल इसकी वसूली होनी है, उस वसूली के डर से आपको रिश्वत ना दूं तो चलो मस्जिद में कालीन ही डाल। ये कालीन मैंने कहा ये हमारे लिए जरा मुनासिब नहीं पड़ते, न पड़े चटाइयां सही। तो मनसब की वजह से भी जो वसूल करते वो भी सरकारी तौर पर वो एक अफसर वसूल करे, वो रिश्वत है। आप देखें ना, गरीब आदमी को कोई नहीं क्यों हदिया देता,
अफसरों को क्यों देते हैं? उन अफसरों के दरवाजे पर जो खड़े उन्हें भी देते हैं, लेकिन आम आदमी को क्यों नहीं देते? आम आदमी को इसलिए नहीं देते कि उस मनसब को हदिया दिया जा रहा है, उस कुर्सी को हदिया दिया जा रहा है। जिस कुर्सी पर वो बैठा है, आज उस कुर्सी से चला जाए फिर हदिये कहां मिलेंगे? तो इसलिए मैं कह रहा था अमानत और दियानत, अमानत और दियानत हर सरकारी मुलाजिम का फर्ज। सरकारी मुलाजिम के हुकूक भी हैं हुकूमत पर। अभी मैं आ रहा था तो मस्जिद के दरवाजे पर 16वें ग्रेड वालों ने कुछ कागज पे लिख के रखा था, 16वें ग्रेड के साथ ज्यादती हुई। तो मैंने सोचा कि मेरा भी 16वां ग्रेड है, इत्तिफाक से 20 साल से 16वां ही है, नहीं देते, न दे 18वां, न दे 20वां, न दे 17वां। मैंने सोचा कि ये बेचारे लिखने से, मुतालबे करने से भाई हमारे ग्रेड के साथ ये कौन कौन से मुतालबे करोगे? मुतालबे हकीकत तो यह है कि जिनको एहसास हो, मुतालबे तो वहां किए जाएं जिनके दिल में खुदा का खौफ हो। मेरे नजदीक ये बजट पास करने वाले, ये कुर्सियों वाले, ये असम्बली के मिंबर जो असम्बली की ताकत कुरान और सुन्नत से ज्यादा रखना चाहते हैं, पता है ये शरीयत क्यों नहीं मंजूर कर? कहते हैं जी अदालत को अख्तियार हो गया शरीयत के बारे में फैसले का। असल पावर तो होने चाहिए असम्बली को। असम्बली आखिर कौम की चुनी हुई है, कौम ने चुना है। और हर मिंबर को जब 50 लाख, एक मिंबर को 50-50 लाख इलाके की तरक्की के मिल जाएं, इलाके की तरक्की कितनी करेंगे? अपने घर की तरक्की तो कर ही लेंगे, इलाके की तरक्की तो अल्लाह जानता है। अपने घर की तरक्की कर लेंगे। 50 लाख जिस मिंबर को मिले, वो मिंबर तो अगले वोटों की तैयारी करेगा। वो आप मुलाजमीन का ख्याल, कौम के बजट पर उन्हें दुख होगा कि बजट में यह हुआ। जब बजट के पहले ऐलान हुआ तो यह भी था कि तबलीग इस्लाम के लिए 1 करोड़, तबलीग इस्लाम के लिए 1 करोड़, और कंजरों के लिए, लफ्ज़ कंजर नहीं था, फनकार, फनकार माना ताइफे, डांस वाले, कंजरों के लिए 4 करोड़, तबलीग के लिए 1 करोड़, कंजरों के लिए 4 करोड़। मैंने कहा ना मालूम ये कंजर ही सारे बैठे हैं ना, क्या बात है? ये कंजरों का मुल्क तो नहीं है, मैं तो मुसलमानों का। लेकिन बजट पास करने वालों को कंजर ज्यादा नजर आए कि कंजरों की खुशामद, और तबलीग इस्लाम उसके लिए 1 करोड़। तो ये तबलीग के लिए क्यों रखा 1 करोड़? सारे ही कंजरों के लिए रख लेते। सारा सोचने की बात है जरा। तो बजट पर लोग रो रहे हैं, एहतिजाज और मुजाहिरे हो रहे, इसमें शक नहीं कि ज्यादतियां हुई, हम भी कहते हुई। लेकिन किस किस ज्यादती करोगे? अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते थे, तनहमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा नाम, तनहमा दाग दाग शुद्ध, सारा जिस्म जख्मी पड़ा है, कहां कहां पंबा रखूं? अब हुकूमत के सामने अमेरिका ने रखा कि हम इमदाद देंगे इस शर्त पर इस्लाम को मंजूर न करो, मिर्जाइयों को खुली छुट्टी दो, इनको वापस पाकिस्तान प्यार से ले जाओ, इनके सर पे हाथ फेरो, मिर्जाइयों के साथ, इनके साथ पुराना सलूक करो, तब अमेरिका की इमदाद मिलेगी। अब आपको मालूम है ये हमारी सारी काबीना जुनैदो समेत ये अमेरिका की इमदाद और शरीयत का मसला मुकाबला आ जाए, ये कहेंगे अमरीकी इमदाद जरूरी चाहिए कि आखिर हमने मिंबरों को पैसे देने, इनको पालना खुश करना है, हमें इस्लाम जरूरी नहीं चाहिए। आ जाए इस्लाम के नारे खूब लगा लेंगे, इस्लाम के लिए हम ये करेंगे, नारे लगा लेंगे। अमेरिका ने शर्त लगा दी, आपके पड़ोस हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, क्या पाकिस्तान एहतिजाज नहीं कर सकता? मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, क्या हुकूमत का फर्ज नहीं? हजारों मुसलमान निहत्ते कत्ल हो रहे हैं, तो क्या उसके लिए आवाज नहीं उठाई जा सकती? सरकारी सतह पर हुकूमत उनसे मुतालबा करे, किया जा सकता है, लेकिन ना मालूम क्या वजूह, हमें क्या मालूम। बहरहाल मैंने हदीस पढ़ी थी
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ، ہر ایک تم میں نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہم صرف مطالبے والے نہ رہ جائیں کہ بس تنخواہ بڑھے، بس فلانی چیز بڑھے، نہیں، ہمیں کام بھی دیانت اور امانت سے کرنا ہو۔ اگر سرکاری ملازم کام دیانت امانت سے نہیں کرتا، چوری کرتا ہے کام میں، تو قیامت کے دن اس سے بھی حساب ہوگا، تو نے ملازمت اختیار کی تھی، ملازمت میں اپنی ڈیوٹی پوری کیوں نہیں کی، اپنا فرض کیوں نہیں ادا کیا۔ مسئلہ یہ ہے نماز کا وقت آ جائے، فرض نماز تو پڑھ سکتا ہے، نوافل سرکاری ٹائم میں نفل نہیں پڑھ سکتا، نوافل اپنے گھر میں اکیلے پڑھے، رات کو پڑھے، یہ نوافل کی اجازت نہیں۔ یعنی فرائض تو واجبات پڑھ سکتا ہے، نوافل جتنے پڑھنے وہ بعد میں، اگر سنتوں کی اجازت بھی دفتر سے ملتی ہے تب تو پڑھے اس وقت میں، ورنہ اگر نماز کا وقت لیٹ بھی ہوتا ہے، ہاں قضا نہ کرے، ٹائم کے اندر پڑھے، لیکن بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ تو ہاں ڈیوٹی بھی امانت اور دیانت سے، اور حکومت کا بھی فرض ہے۔ اب سچی بات یہ ہے کہ جانبین سے ہر کوئی کہتا ہے بس ہمیں کچھ ملے، ہر کوئی کہتا ہے۔ جنہوں نے بجٹ بنایا انہوں نے غریب کا لحاظ، غربا کا، ناانصافیاں، ظلم کی حد کر۔ اسلام میں تو حکومت کے فرض میں داخل ہے کہ غریبوں کا خیال کرے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹیکس لگیں ہمارا گھر بھرے، ہمارا یعنی سرکاری کام پورے ہوں، سرکاری عیش و عشرت کے۔ اب کراچی کے اندر ایک ہاکی گراؤنڈ ہے، اس ہاکی گراؤنڈ میں ہمارے مجاہد امیر المومنین صدر مملکت نے 1 کروڑ کی قالین، جو مصنوعی قالین ہوتی ہے نیلون کی، پہلے 1 کروڑ کی تھی، پتہ نہیں اب کتنے کروڑ کی آئے گی، وہ جی ہاکی گراؤنڈ میں بچھنی چاہیے۔ ہاکی گراؤنڈ میں دنیا کے نامعلوم کتنے کام طوائفوں کے لیے، کنجروں کے لیے سارے کام ہوں، اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے سارے، غریب عوام کے لیے کچھ نہیں۔ یہ نہ دیکھا کہ یہ غریب عوام قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک کتے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کتا، حالانکہ کتا رعایا نہیں ہے، لیکن عمر فاروق فرماتے کتا بھی میرے حکومت کے اندر مر گیا اور بغیر کھائے پیے مر گیا۔ لو مات الکلب علی شط الفرات جوعا، اگر ایک کتا بھی فرات کے کنارے پر، دریائے فرات کے کنارے پر بھوک کی وجہ سے مر گیا، قیامت کے دن عمر کو حساب دینا ہوگا۔ کتا بھی مر گیا تو مجھے حساب دینا ہوگا۔ آپ کو غریبوں کا نہیں خیال آتا؟ صرف اپنی کرسی اور اپنی پارلیمنٹ اور ممبر اور اپنی کرسیاں مبارک رہیں، ان ممبروں سے توقع رکھیں کہ یہ کریں گے؟ نہیں، خدا کا خوف آئے تو کچھ ہوگا، خدا کا خوف نہ ہو تو خدا کی قسم کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو بات توجہ کی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ملازم سے پوچھا جائے گا، حاکم سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے جو اس کی ذمہ داری ہے اس سے سوال ہو، سوال قیامت میں ہوگا۔ دنیا میں کون پوچھے؟ دنیا میں تو لوگوں کا طریقہ یہ ناراض ہو گئے ہڑتال کر، زیادہ گڑبڑ شروع کریں گے تو کہیں گے چلو جی فلانے کو کرسی سے اتارو۔ اچھا کرسی سے اتارنا بھی کوئی علاج ہے؟ مرض کا علاج تو نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ ان کی اصلاح کرے، اللہ ان کی اصلاح کرے، خدا انہیں اللہ کا خوف آئے، حیا اور شرم آئے۔ جو آئیں گے فرض کرے، بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے بس انہوں نے بہت کر لیا اب اور آئے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ سوچیں، کہتے جی یہ چور ہیں۔ میں نے کہا آپ جو کوشش کر کے ان کو اتاریں گے تو آپ کے نزدیک آئندہ چور نہیں آئیں گے؟ کہنے لگے ایک چور کیوں کھائے، ہمارے چور کیوں انتظار میں بیٹھے رہے، آخر ہمارے چوروں کی باری آنی چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی لوگ یہ بھی سمجھتے یہ بھی علاج ہے، علاج نہیں۔ علاج تو یہ ہے کہ خدا انہیں ہدایت دے، انہیں حیا اور شرم آئے، ان کے خلاف احتجاج یہ ہونا چاہیے کہ یہ سمجھ جائے، بات کو بنا لیں۔ کبھی بھی دنیا میں یہ علاج، ہماری سمجھ میں دنیا کہ علاج یہ ہو کہ یہ جائیں اور دوسرے آئیں،
ये जाएं और दूसरे आए, कभी दूसरा भी तरबियत याफ्ता नहीं आएगा। वो इमाम गजाली का पढ़ा हुआ नहीं होगा, वो जुनैद बगदादी का शागिर्द नहीं होगा, वो श्री शक्ति का शागिर्द नहीं होगा। वो भी कहां से आएगा? वो इन्हीं से आएगी। हज्जाज इब्न यूसुफ से किसी ने जुनैद बगदादी से गालिबन किसी कहा कि हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम है। फरमाया मुझे तो उसका जुल्म कम नजर आता है, हमारे आमाल देखकर ख्याल आता है हम पर बंदर और खिंजीर और कुत्ते और सूअर बादशाह होने चाहिए थे। हज्जाज इंसान तो है, हमारे आमाल ऐसे हैं कि इंसान भी हम पर हाकिम न होता। हमारे आमाल ऐसे हैं, ये दूसरी सदी का बुजुर्ग कह रहा है, हमारे अमल ऐसे हैं कि इंसान के बजाय बंदर और कुत्ता हमारा बादशाह होता, लेकिन बंदर और कुत्ते के बजाय है आदमी जरा जालिम है। तो आज भी सोचें, हम अपने अमाल का भी जायजा लें। और वाक़या यह है कि इसके खिलाफ भी हमने कल जमीयत आले सुन्नत की मीटिंग की थी, हमने इसमें फैसला किया कि इस बजट के बारे में भी एहतिजाज, मुकम्मल एहतिजाज करें कि यह ज्यादती लोगों के साथ हुई। मैंने ज़िम्न में आपसे यह भी कहा कि यह भी ज्यादती और यह भी हम और आप अपने मनसब को भी समझें, हमारी क्या ड्यूटियां हैं, क्या हम फर्ज पूरा अदा कर रहे हैं, क्या हम दियानत अमानत से खिदमत कर रहे हैं जिसके जो हमें सपुर्द किया गया। बहरहाल ये चंद बातें ऐसी की, अल्लाह पाक हम और आपको भी, हमारी हुकूमत को, सबको हिदायत और समझ